دنیا کے معاملے میں تو ہم لالچ کرتے ہیں، ہم آل محمد کے معاملے میں بھی کہیں نہ کہیں لالچ کرتے ہیں۔ مثلا تشریف لے آئے سامعین، ذکر آل محمد سننے کے لیے ایک سوچ لے کے آئے، جاؤں گا ثواب ملے گا۔ پھر سوچ کے آئے کچھ لوگ کہ جو ہم جائیں گے تو گناہ معاف ہوں گے، کچھ یہ سوچ کے آئے جائیں گے برکت ہو جائے گی۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ کوئی کیا نیت لے کے آتے ہیں؟ کوئی ثواب کی، کوئی لالچ لے کے آتا ہے برکت کی، کوئی لالچ لے کے آتا ہے گناہوں کی معافی کی۔ ٹھیک ہے، کوئی نعوذ باللہ غلط نہیں ہے، مگر عشق کے معیار میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیسے؟ ہم نے بزنس کیا، باہر شاپ کھولی، فوراً ہمارے ذہن میں یہ سوچ آئی ہمیں اس کا منافع ملے گا۔ ہم نے نوکری کی، ذہن میں سوچ آئی یہ تنخواہ کے طور پہ ہم بدلہ لیں گے، ریگارڈ، نتیجہ، سیلری ملے گی مہینے کی، اور جب ہم ریٹائر ہوں گے تو ایک اچھی خاصی پینشن کی صورت میں پیسے ملیں گے۔ لالچ تھی۔ اللہ نے جو ہستیاں ہمیں عطا کی یہ وہ کریم ہستیاں ہیں جن سے منسلک کوئی چیز بھی ہو لالچ بنتی نہیں۔ مہربانی غور فرمانے کا شکریہ۔ لالچ بنتی نہیں۔ دنیاوی معاملات میں لالچ بنتی ہے، ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو۔ اس گھرانے کے ساتھ لالچ نہیں بنتی، اس گھرانے کے ساتھ صرف شکر بنتا ہے۔ کہاں گئے تھے؟ میں مجلس میں گیا تھا۔ نہ، مودت کا وہ معیار دنیا کو بتاؤ۔ کہاں گئے تھے؟ بتاؤ امام نے بلایا تھا۔ شاباش بھائی، شاباش، شکر ہے میرے ساتھ چل پڑے ہو۔ میں اپنی مرضی پہ نہیں گیا، میرے امام نے مجھ پہ شفقت کی نگاہ کی، اپنے گھر میں بلایا۔ امام بارگاہ، زمانے کے امام کی بارگاہ ہو گئے تھے۔ کوئی کہیں بلاتا ہے منڈی بہاؤدین، اور وہ بھی کوئی بڑا آدمی ہو تو خالی تھوڑا بھیجتا ہے۔ پیر محسن شاہ جی، پیر کاشف شاہ جی، کوئی بڑا آدمی، پیر صاحب سرکار، وہ بڑا آدمی کہیں بلائے، کسی ایم این نے بلایا، کسی منسٹر نے بلایا، خالی تھوڑا بھیجے گا، تحفے کوئی چیز دے کے بھیجے گا۔ کیا نیت لے کے جاؤ گے؟ ہم کسی بڑے آدمی کو ملنے جا رہے اس لیے کہ وہ ہمیں کچھ دے گا؟ نہیں، نیت یہ لے کے جاؤ گے یار ہمیں منڈی بہاؤدین کے بڑے وزیر نے بلایا، ہمارے لیے یہ بھی بڑا فخر ہے کہ ہم وزیر کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی ہمارے لیے بڑا فخر ہے۔ مہربانی بابا جی، بہت شکریہ۔ فخر کی بات ہے، تصویریں بناؤ بھائی۔ ہم منسٹر کے ساتھ کھڑے تھے، ہم کسی بڑے ایم این اے کے ساتھ کھڑے تھے، بہت بڑے علاقے کے وڈیرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ سوالی بن کے جاتے ہو؟ نہیں، فخر کے لیے جاتے ہو۔ پھر کئی دن بتاتے رہتے ہو یار میں فلاں دن گیا، میں نے اس بندے سے ملاقات کی، یار میں اس کے ساتھ بیٹھا، یہ دیکھو میرے پاس تصویر بھی ہے۔ ایسے ہے، لیکن یہ اس کی محبت ہے۔ اچھے گھرانے کا ہوگا تو خالی نہیں بھیجے گا، کچھ نہ کچھ دے کے بھیجے گا۔ آپ نیت لینے کے لیے نہیں جاؤ گے، آپ ویسے جاؤ گے، میرے لیے فخر ہے۔ قوم شیعہ، اللہ کرے ہمارے عقلوں تک یہ بات پہنچ جائے، کائنات کے بڑے جس دھر پہ جھکیں انہیں آل محمد کہتے ہیں، اور آل محمد کا یہ کم احسان نہیں، 14 ہم جیسوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ مہربانی جناب، یہ کوئی تھوڑا احسان نہیں، 14 نے ہمیں اپنا ہمسایہ بنایا ہوتا ہے۔ آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے نا، جہاں ذکر ازا ہو وہاں یقیناً یہ ہستیاں تشریف لاتی ہیں۔ تو آپ خوش ہو کے کہا کرو، باہر نکلو، کہاں گئے تھے؟ جی امام بارگاہ۔ کیوں گئے تھے؟ امام نے بلایا تھا۔ کیوں بلایا تھا؟ وہ کریم بڑے ہیں۔ ذکر تو ہے ہی حسین ترین ہستیوں کا، کائنات کی حسینوں کا ذکر ہے، حسین ہی ہوگا، لیکن جس میں فکر نہ ہو وہ ذکر ادھورا ہے۔ یہاں سے اٹھنے کے بعد بندے باہر جائیں اور آپس میں
हंसी मजाक गपशप, ओ जी क्या पढ़ा था, ओ जी चंगा पढ़े है। ये नतीजा नहीं, नतीजा ये है जवान बुजुर्ग यहां से उठे और एक दूसरे को गले लगाए कि यार आज पता चला है हुर क्या था, अब मैं भी हुर बन के दिखाऊंगा। नहीं अर्ज कर पाया, नहीं अर्ज कर, मैं इसको आसान करता हूं ताकि सब तक ये मैसेज पहुंच जाए। सैयद से पूछा, मैंने कहा हुजूर क्या कर रहे हैं? फरमाने लगे मैं एक कारोबार फुला कर रहा हूं। मैंने इनसे पूछा जी क्यों कर रहे हैं? मिसाल देने लगा। फरमाने लगे रोजी का जरिया है, क्या पैसे कमाऊंगा। वो जी आपके एक भाई है नौजवान, वो क्या करते हैं? कहने लगे जी वो नौकरी करते हैं। मैंने कहा जी क्यों करते हैं? कहने लगे इसलिए वो तनख्वाह लेंगे, ये मुनाफा कमाएंगे, वो तनख्वाह लेंगे। मैंने पूछा जी वो फलां शाह साहब आपके कजन आजकल क्या कर रहे हैं? कहने लगे जी घर बनवा रहे हैं। मैंने कहा क्यों बनवा रहे हैं? कहने लगे वो उसमें रहेंगे। ये जो गे है इसका क्या मतलब है? मुस्तकबिल, घर बन रहा है मैं इसमें रहूंगा, खाना पक रहा है मैं खाऊंगा, बिस्तर बिछा है मैं सोऊंगा, रात को इसलिए सोऊंगा सुबह उठूंगा, सुबह काम पे जाऊंगा, रात को सरकार का सदका इकट्ठा करके आऊंगा, अच्छी जिंदगी गुजारूंगा। हर चीज में मुस्तकबिल। हम जितने भी वालिदैन यहां मौजूद हैं, हम में से कोई पूछे, हमसे पूछे बताओ बच्चों को क्यों पढ़ाते हो? हम कहेंगे पढ़ लिख के बड़े आदमी बनेंगे। नहीं पहुंचा पाया। जवानों तीन जमाने हैं यार, एक होता है माजी जो गुजर चुका हो, एक होता है हाल जिसमें हम हैं, एक है मुस्तकबिल जो आएगा। हम हर चीज मुस्तकबिल, हम खाएंगे, हम पहनेंगे, हम रहेंगे, हम कमाएंगे, हम बनाएंगे, हम जाएंगे, मुस्तकबिल। अब मैं आ गया, समझा चुका मैं, अब मैं आ गया उस पॉइंट पे जहां से मैंने बात रोक के आपके खिदमत में ये पैगाम पेश किया। आज करना चाह रहा था, हमसे को पूछे कहां गए थे? इमाम ने बुलाया था। क्यों बुलाया था? करीम है, कुछ देना चाहता था। मैं भी ये सोच के गया, उसने मुझ जैसे को बुला तो लिया, ये उसकी करीमी है कि वो मुझे कुछ देना चाहता था। पूछेंगे क्या देना चाहता था? उनको बताना जमाने का इमाम मुझ पे इतना करम करना चाहता था, मुझे 1400 साल पहले वाला सलमान सुना के, 61 हिजरी का हुर सुना के, वो चाहता है मैं इन्हें भी हुर बनाऊंगा। मैं भी इमाम का मेहरबानी अंकल, शुक्रिया अंकल, शुक्र बात पहुंच गई। बिस्मिल्लाह जियो। आज क्या कर रहा था? हर चीज में मुस्तकबिल छुपा है। आओ मैं पहले इमाम से लेकर 11वें तक, बल्कि इससे पीछे चले। बाबा जी अभी मिंबर पे कुरान की गुफ्तगू कर रहे थे। नूह ने कश्ती बनाई थी, ऐसे अंकल जी, कश्ती बनाई थी, वहां फुला जानवर बैठा था। फरमा रहे थे जनाब नूह ने कश्ती बनाई, फुला जानवर को बिठाया। नूह का बेटा ना बैठा बीवी की वजह से, कुछ कहना मान के आ गए। शायद इन्होंने ये भी कहा होगा, फिर मैं गुफ्तगू करने लग गया कि अल्लाह से नूह ने कहा था मेरे अहल हैं बचा। आवाज आई थी ये तेरे अहल नहीं, तेरे अहल वो हैं जो तेरा कहना मान के कश्ती पे सवार हुए। ऐसे है बाबा जी। लो मिट जाएगा जमाने से गुनाहों का तसव्वुर, गर इसका यकीन हो कोई देख रहा है। मेहरबानी हजूर, गर इसका यकीन हो कोई। देखो मैं इसकी छोटी सी एक बात आपके खिदमत में अर्ज करता हूँ। ये कैमरा लगा है, इसके सामने हम में से कोई बंदा हरकत गलत करेगा? कोई बात नहीं, सैयद आप पर मुतवज्जह है, कोई हरकत गलत करेगा? नहीं करेगा। क्यों? कैमरा, रिकॉर्डिंग,
یہ ریکارڈنگ وائرل ہو سکتی ہے. دیکھو یار, شیعہ بیٹھے تھے, مولا کا ذکر کر رہے تھے, حرکتیں الٹی تھی. ہمیں دنیا کا ڈر ہے. دنیا کیا کہے گی؟ بس ولایت کی پہلی سیڑھی یہ ہے, کوئی بھی نہ ہو, کیمرہ بھی نہ ہو, امام کا ڈر ہو. شاباش شاباش منڈی بہادین, مہربانی منڈی, مہربانی. ولایت کی پہلی سیڑھی یہ ہے, کوئی نہ ہو, اکیلا ہوں میں مگر مجھے میرے امام کا ڈر ہو. بندو کا ڈر ایک اور ہوتا ہے, امام کا ڈر اور ہوتا ہے. کسی نے مجھے سوال کیا, کہنے لگے شاہ جی مولا علی بادشاہ کا فرمان ہے مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. آج کے دور میں آپ کیا کہیں گے؟ پیر رضا شاہ جی میں نے کہا مومن وہ ہے اس دور میں جس کا موبائل پاک ہو. شاباش منڈی, مشکل بات تھی, بول پڑے ہو یار. میں نے کہا شاید ناراض ہو جاؤ گے. ایسے ہے جی, شکر گزار ہوں. یہ معیار مومن ہے. تو میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, کیمرے کا ڈر بھی ہو, لیکن اس سے کئی زیادہ گنا عین اللہ کا ڈر ہو. عین اللہ کا ڈر ہو. ہاں کوئی ہے جس کی ہم پہ نگاہ ہے. اچھا دیکھو, ابھی ماشاءاللہ سب نے مغربین کی نماز پڑھی ہوگی, ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنے اپنے گھروں میں پڑھی ہوگی. جو جہاں نماز پڑھتا ہے, گھر کے کونے میں پڑھے, چھت پہ پڑھے, مسجد میں پڑھے, نماز کے بعد سلام تو کرتا ہے نا. کیا سلام کرتا ہے؟ السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. پڑھتے پڑھتے کربلا, قازمین, گھوم پھر کے آتا ہے, پھر کعبہ. یہ سارے سلام یوں کرتے ہیں. پیر شمیم شاہ جی یہ سلام ہے. کون ہے وہ ہستی جن کے لیے کمر بھی جھک جاتی ہے, آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہے؟ السلام علیکہ یا شریک القرآن. کبھی منڈی موقع ملا تو میں عرض کروں گا یہ شریک القرآن سرکار کا لقب کیوں ہے. بس اتنا سا اشارہ دے جاؤں, جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہو, وہ علی کیا ہوگا؟ لو جی, بات سرکار کی موجودگی کی تھی. بس ایک اشارہ دے کے میں واپس آتا ہوں. امیر المومنین کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. رضا شاہ جی ہم نے سلام کیا, شریک القرآن, مظہر الایمان, کامل الکفر والطغیان, دافع الظلم والعدوان, امامنا و امام الانس والجان, صاحب العصر والامر زمان. اچھا یہ جو جھکے ہو, میں نے جھکایا ہے؟ یہ سر جھک گئے یار آپ سب کے, یہ میں نے جھکایا ہے؟ نہیں, اس سلام کی طاقت ہے. جس سلام کی طاقت اتنی ہو مخلوق کے سر جھک جائیں, اس کے آنے کی طاقت کیا ہوگی؟ ہم نے کیا کہا پیر شمیم شاہ جی, ہم نے کہا ہمارا سلام ہو آپ پر اے زمانے کے صاحب, اے امر کے مالک, ہمارا آپ پہ سلام. سلام کے بعد ہم نے عرضی کی الامان 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 من فتنت الزمان, من جور الزمان, من شر شیطان. کیا مطلب ہے؟ پناہ دے, بچا لے زمانے کے جور سے, زمانے کے فتنوں سے, شیطان کے شر سے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ زمانے کے امام کو. اب ویسے آپس کی بات ہے, ہم نے سلام تو ساری ہستیوں کو کیا, عرضی ایک کو کیوں کی ہے؟ عرضی ایک کو کیوں کی؟ رسول کو سلام کرتے ہوئے کہتے اللہ مان من فتنہ زمان, نہیں کیا. اس کے پیچھے ایک راز ہے. کبھی بھی میں نے آخری امام کو پہلو سے جدا نہیں کیا, یہ بھی وہی ہے, سارا گھرانہ محمد ہے. لیکن کیا کرے, اللہ کی تقسیم ہے, آخری محمد کو محمد بنا کے مہدی کہہ دیا. مہربانی بھئی آپ کے کیا کہنے ہیں اعلیٰ لوگوں. تو جی انکل جی بڑی خوبصورت تقریر کر رہے تھے, میں اسی پہ بات ایک چھوٹی سی کرنا چاہتا ہوں, پھر ایک امیر المومنین کا ایک چھوٹا سا واقعہ. بلکہ انکل اسی پہ ایک واقعہ نہ کہتا جو جناب نوح کی کشتی پہ معصوم نے جو فرمایا, فرما رہے تھے قرآن میں جناب آدم ہے, جناب نوح ہے, جناب ابراہیم ہے, فرما رہے تھے پھر جناب نوح نے کشتی بنائی, کشتی میں جوڑے آئے, جوڑوں میں پھر کئی جوڑے آئے, نہ نوح کا بیٹا آیا نہ نوح کی بیوی آئی. سارا سبق خوبصورت پڑھا. اب میں ان کو ساتھ لے کے اور آپ سب کو ساتھ لے کے اللہ کے پاس چلتا ہوں. خدا بندے عالم, یہ ہمارے بندے ہاتھ ہیں,
नूह आया था, कश्ती बनी थी, जोड़े सवार हुए थे, बेटा सवार नहीं हुआ था। खुदावंद आलम ये तो वाकया हो चुका, हमें बार बार कुरान में क्यों कहता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो? आवाज आएगी अक्ल वालों के, कुरान है निशानी। इसलिए कहता हूं एक वो नूह था, एक इस वक्त नूह का भी मौला है। तवज्जो है? लो जी, कश्ती तैयार हुई। अब मासूम फरमाते हैं, एक छोटा सा वाक्य मैंने पढ़ना अमीरुल मोमिनीन का था, जो अली के अली बेटे का, एक बात सुना के एक अहम मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपका दिल हुआ तो या अली का भी एक छोटा सा वाक्य सुना था, जो थक गए तो फिर जल्दी छोड़ देंगे जी। बिसाहब की लो जी, सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वाजल दरूद बहुत अच्छा पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, ठीक है, मगर आपकी मशहूर किताब है हदियतुश शिया, मासूम का फरमान है जो गैबत में इस तरह दरूद पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजा आले मोहम्मद, फरमाया अल्लाह उस बंदे को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक महदी को देखना है। मिलके पढ़ो सारे दरूद सरकार की बात। वाजल फरजा आले मोहम्मद, एक दफा फिर तो पढ़ दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फरजा आले मोहम्मद। शुक्रिया, इंशाअल्लाह नहीं भूलेगा, ये तोहफा था, वसूल किया, शुक्रगुजार हो। पहले दिल तो खाली रखना, दिल में बिठाए हों बुत, जहां बुत हो वो अली नहीं होता। और शायद हम में से कई लोग ये समझते हैं जो पत्थर की मूर्तियां हैं वो बुत है। नहीं, कुरान के मुताबिक हर वो चीज बुत है जो उसकी राह में रुकावट है। मेहरबानी, शुक्रिया हजूर, बड़ा खुश, मेहरबानी मोहतरम, हर वो चीज बुत है। यानी हमें किसी से इतनी आशनाई और इतनी मोहब्बत होगी कि बस हम उसके बगैर रह नहीं रहे, वो बुत है। किन के बगैर हम नहीं रह रहे? उनके बगैर जो हमारी सांसों की डोरी के बाद हमें मैयत बना देंगे। क्या करना है बेटे ने, क्या करना है बाप ने, क्या करना है भाई ने? सांसों की डोरी है, ताल्लुक है, सांस खत्म ताल्लुक खत्म। सबने कहना है उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत, रिश्ता तोड़ के सब चले जाएंगे। आओ मोहब्बत उससे करें जो कब्र में भी आके कहे घबराना। अहम टॉपिक है रजत, पलटना, उठना, वापस आना। मौला आएगा। अच्छा, अली के घर का मिजाज है, एक अली काबे में आता है, एक अली काबे पे आएगा। वो भी मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। मौका मिला तो मैं सरकार का खुतबा भी सुनाऊंगा। आका जब आएंगे तो खुतबा क्या इरशाद फरमाएंगे। शाह जी, ये दिलचस्पी पैदा करने के लिए जरूरी है इनको बताया जाए क्या होगा। क्यों? जब इनको ये दिलचस्पी होगी, अब क्या होगा, फिर ये माजी में नहीं घूमते रहेंगे। हाँ, माजी में घूम घूम के हम अपने आप को घुमा ही बैठे हैं। और भाई मुस्तकबिल की तैयारी करो। ओ जी मुझे उसने मारा था, ओ जी वो मेरे से लड़ा था, ओ जी उसने मुझे गाली दी। ओ यार छोड़ो यार, अगर दी थी मोमिन बनो, माफ कर दो। मोमिन में तो ताकत ज्यादा होती है माफ करने। अगर दिल नहीं है माफ करने का, फिर भी तुम अपने दिल के अंदर ऐसी चीज न रखो जिससे तुम्हारे और उसके दरमियान होने वाली गुफ्तगू या मामलात किसी गैर को पता चले। कोशिश कर, मोमिन है, घर की बात घर में रख। अगर फिर भी दुख है, पहले तो माफ कर, नहीं तो फिर मौला पे छोड़, आका पे छोड़। सरकार बादशाह चौथे लाल विलायत का दौर है। सरकार फरमाते, तुम्हें पता है अल्लाह के नबी ने कश्ती तैयार की थी, बड़ा तवील वक्त लगा था। जी मौला पता। अच्छा, मौला फरमाते, तुम्हें पता है एक औरत जो अल्लाह के नबी को भी मानती थी
اللہ کے نبی کی بھی مانتے تھے. کو اور کی سمجھ لینا تو کمال. منڈی بہودین انشاءاللہ بہت سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. یہی کہتا ہوں اللہ ہم صرف علی کو نہ مانے، علی کی بھی مانے. امام المتقین کو وہ مانتا ہے جس کے اندر متقیوں کی خوشبو ہو. اور متقیوں کی خوشبو، شاہ جی ایک جملہ آ گیا، بات کہاں سے کہاں چلتے کہاں چلی گئی. متقیوں کی خوشبو بننے کے لیے امام المتقین کا متقی پہ خطبہ پڑھا کرو. بادشاہ سے پوچھا گیا آقا متقی کون ہے جن کے آپ امام ہیں؟ مولا فرماتے میرے متقی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے وہ جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت اس کے پیچھے بھاگتا. شاہ جی اس کا مطلب یہی ہے نا کہیں نہ کہیں لالچ تو ہے نا بھئی ہم یہ کام کریں جنت یہ کام کریں. مولا فرمانا چاہتے تھے دراصل میرا متقی لالچی نہیں ہوتا. ہاں دوسرا سرکار بس ایک اور بلکہ دو سناؤں گا متقی کی بہت بڑی تعریف آقا نے کی. سرکار فرماتے میرا متقی وہ بولو گے تو نہیں منڈی دے جاؤں. فرمایا متقی وہ جو کسی کا عیب دیکھ کے پردہ رکھے. یہاں تو بندے انتظار میں کسی کا عیب دیکھے تو ایک لمحے میں اچھال دے. متقی وہ جس کسی کا عیب دیکھ کے پردہ رکھے. یا علی متقی کی اور تعریف. فرمایا متقی میری دو تعریفیں جو میں نے پہلے سرکار کی جو میری زبان سے آقا نے نکلوائی ہیں وہ بھی سنبھالنا پر یہ نہ بھولنا. منڈی بہودین یا علی فرماتے میرا متقی وہ ہے جس کو گناہ کرتے ہوئے جھجک آتی ہو. ہائے 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 ہائے. یہ تب ہوگا جب کیمرے کی وجہ سے ہم یقین کر جائیں گے کوئی دیکھ رہا ہے. بات بولے گی تو نہیں. متقی پہ یاد رکھنا بات بڑی طویل ہے بس یہی مختصر کر کے. آقا پھر فرمایا کشتی بنائی. اکثر جناب نوح گزرتے تھے ایک چرخہ کاٹتی تھی. اچھا سرکار پھر جی جلدی جلدی تھے توجہ دے 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 بسم کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ضروری بات ہوگی. اب میں جب دیکھنا چرخہ کاٹتی تھی اللہ کے نبی اکثر گزرتے تھے. امام فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک دفعہ اس کو کہا اللہ نے ہمیں امر دیا کشتی تیار کر رہے ہیں. آج کرتی ہے اللہ کے نبی ہم نے ہمیشہ آپ کی مانی اور آپ کو مانا. احسان فرمانا جب کشتی تیار ہو جائے بھلانا نہ. ہائے 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 بھلانا نہ ہمیں ساتھ لے کے جانا. لو جی کشتی تیار پانی آ گیا کشتی چل پڑی. ایسے انکل جی کشتی چل پڑی. کسی مقام پہ کشتی جا کے رکی. بڑے عرصہ بعد جناب نوح ارادہ کرنے لگے کہ ہم واپس تو جائیں اسی جگہ پر جہاں سے ہم نے آغاز سفر کیا تھا. جناب نوح وہاں پہنچے. چلتے چلتے بھئی ساری کائنات غرق ہو گئی. چلتے چلتے اس بڑھیا پہ نگاہ پڑی. اللہ کا نبی تیرے معصوم فرماتا اللہ کا نبی حیران ہو کے کہتے ہیں تو ابھی بیٹھی چرخہ کاٹ رہی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں تو چرخہ کاٹ رہی ہوں. تجھے نہیں پتا پانی آیا تھا؟ کہتے اللہ کے نبی نہیں میں نے تو بس تھوڑا سا ایسے پھوار دیکھی. معصوم فرماتے جو ہی کہا نا پھوار دیکھی تھی اسی وقت جناب نوح نے اللہ سے عرض کی پروردگار عالم اتنا طوفان جس نے پوری کائنات کو اپنے لپیٹ میں لے لیا یہ کیسی بچ گئی؟ آواز آئی اللہ کے نبی تو وہ حجت جہاں حجت وعدہ کر لے میں وہاں ڈبوتا نہیں ہوں. وہاں میں مخلوق کو ڈبوتا نہیں ہوں جہاں حجت وعدہ کر لے. چونکہ آپ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا پھر میں نے اس کو بچانا ہی تھا. ہم سے بھی وعدہ ہے. اکثر لوگوں سے سنا ہے وہ جی خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے. اکثر لوگوں سے سنا ہے وہ جی خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے. قسم اس مقدس ذکر کی خدا کی قسم ہم وعدہ کر کے آئے ہیں ہمیں نبھا کے جانا ہے. ہم سب وعدہ کر کے آئے ہیں ہمیں نبھا کے جانا. کوئی خالی ہاتھ نہیں ہے. ہم کس نے کہا ہم خالی ہاتھ ہیں؟
हम वादा करके आए, हमें निभा के जाना है। कोशिश करो वो वादा जो बार बार तुम्हें मिंबर से याद कराया जाता है, उस वादे को समझो, निभाओ। किसी ने तुम्हारे साथ नहीं होना, अकेले होंगे। कब्र पे सरकार आएंगे, जहां से मैंने बात छोड़ी थी, कब्र पे ठोकर मार के क्या कहेंगे? अल्लाह के आम्र से उठ, मैं आ गया। बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे, दाएं देखेंगे बाएं देख, सरकार फरमाएंगे किन्हें देखते हो? मौला वो हमारे अपने कहाँ हैं जो हमें दफनाने आए थे। सरकार मुस्कुरा के फरमाएंगे तू भूल गया है, तू भूल गई है, सब ने सांसों की डोरी के बाद ताल्लुक ही तोड़ दिया। तुझे तो मैयत कह के पुकारते रहे, अभी तू अपने ढूंढता है। कोई तेरा अपना होता यहां होता, तेरा अपना मैं हूं जो यहां हूं। बस कोशिश करो, उस अपने को राजी करो। करीम इब्ने करीम है वो अपना, शफीक इब्ने शफीक है वो अपना। इतना करीम है, मैं कभी कभी पीर काशिफ शाह जी मैं सोचता हूँ, पीर मोहसिन मैं सोचता हूँ, खुदा की कसम हमारे जो किरदार है ना, हम हुसैन की मजलिस के काबिल भी नहीं है। ये हमारे अपने का एहसान है, फिर बुला लेता है। हाँ, कभी कभी सोचता हूँ हमारी जबाने अली अली करने के काबिल नहीं। हाँ, क्यों? दिन में कई गीबतें कर जाते हैं, कईयों के गिले कर जाते हैं, गालियां दे जाते हैं। ऐसी जबान जो ये हरकतें करे वो इस जिक्र के काबिल थोड़ी होती है। ये फिर उसका एहसान है। वो हमारा अपना जो है, अपना हमेशा खैर खा होता है। खुदा की कसम वो अपना फिर हमें अपने दादे और अपने घर का नाम लेने की तौफीक देता है। फिर हमें वो इस जबान से दरूद पढ़ने की तौफीक देता है। वो अपना जो है एहसान है। इस शिकम में पता नहीं हम कितनों के हक खा गए, इस पेट में हमने दबाए हुए हैं। ये वो अपना है, करीम इब्ने करीम है। इन सारी चीजों को भुला के फिर दादे हुसैन के लंगर का लुकमा डालता है। हमारे कदम जिंदगी में पता नहीं कहां कहां चल के जाते हैं। ये एहसान इमाम ज़माना में बता रहा हूं, उसका करम है। कहां कहां हमारे कदम जाते हैं जहां नहीं जाने चाहिए, फिर भी वो हमारा अपना है। हमारे कदम अपनी बारगाह यानी इमाम बारगाह में ले आता है। हमारे हाथ कितने मजलूमों पे उठे हैं। अपने का एहसान कभी हम सोचे ना तो खुदा की कसम इतनी बड़ी लिस्ट बनेगी जो शायद मुकम्मल ही ना हो। कितना हमारा अपना, ये हमारे हाथ कितनी गलीज चीजों पे, कितने मजलूमों पे जाते हैं, कितनी दफा गलतियां कर बैठे हैं, फिर भी कितना अपना है। गाजी की अलम को फिर भी पकड़वाता है। ओए होए होए ओए होए होए, कितना बड़ा अपना है वो, कितना एहसान है उसका। हाँ, हमारी आंखें सारा दिन क्या क्या देखती हैं, इस काबिल नहीं है, फिर भी उसका एहसान है। अपना जो है, खैर खा जो है, फिर इन आंखों से अलम की जियारत भी करवाता है, इन आंखों से करबला की मट्टी को सलाम भी करवाता है। अपना जो है कभी करबला भी बुला लेता है। ये कोई अपना खैर खा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आज बंदा किसी का नाफरमान बन जाए या किसी के साथ थोड़ी सी इनकार कर दे या बात ना माने, बंदे सारी जिंदगी बोलते नहीं। ये अपना है, फिर कहता है आजा, फिर कहता है आजा। मंडी वालों, मैं आपकी मोहब्बत के ये आंसू देख के पता नहीं मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको एक दो इरफान के मोती और भी दे जाऊं, वरना मैं बस कर बैठा था, मैंने बहुत पढ़ लिया। अपना है, शुक्र अदा किया करो। खुदावंदे आलम, तेरा एहसान, तूने ऐसी हस्ती अता की जो वाकई में अपनी है, जो तन्हा नहीं छोड़ती, जो अकेला नहीं छोड़ती। अपना नहीं तो कौन, फरमाया जब तू किसी जगह अकेला रह जाए घबराना ना, फौरन पुकारना या फारस अल हिजाज। अगर तेरा अपना तेरे पास लम्हे में ना पहुंचे, नाम महदी नहीं है। कितना करीम है अपना। मंडी वालों, बस हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, इशारा ही दे गया, इससे ज्यादा नहीं। कोशिश करो, सरकार आने वाले हैं, आका तशरीफ लाने वाले हैं। कोशिश करो जातियात से बाहर निकलो, मोमिनों को गले लगाओ, अकीदों की बुनियादों पे मत लड़ो। बनता नहीं हमारा लड़ना,
कोशिश करो जितना भी अमल इकट्ठे कर लो, हमेशा कासा खाली रखो। नहीं, बाहर एक आया फकीर, फकीर नहीं भिखारी, क्योंकि मैं इस सोच का बंदा हूं, भिखारी और फकीर में बड़ा फर्क है। भिखारी दर दर का होता है, फकीर एक दर का होता है। कोई मेहरबानी, आपकी क्या बात है, क्या मैं समाते मंडी मौदिन कोई भिखारी है आपके पास कासा लेके, उसमें पहले से सिक्के पड़े हों, आप भी सोचते हो इसको क्या दूं, इसके पास तो पहले है। कोशिश किया करो, जब भी अर्जी किया करो, कहा करो अना आब्दा का ज़ईफ, आका मैं बड़ा कमजोर हूं, मैं बड़ा नातवा हूं, अमला वल वेखा तो कुछ नहीं पल्ले, तेरे करम वल वेखा, इंशाअल्लाह खैरात मिलेगी। खैरात आपके इंतजार में है, करम आपके इंतजार में है, सिर्फ तवज्जो की जरूरत है। बादशाह बड़े मेहरबान हैं, बड़े शफीक हैं, मंडी वालों दुखी भी बड़े हैं, बस दुखी भी बड़े हैं। हाँ, जिसका घर लूटा गया हो, कितना दुखी होगा। कोई एक शहादत थोड़ी है जिसका उसको दुख हो, शहादतें हैं जिसका उसको दुख है। सबसे ज्यादा दुख, और लिखते हैं पीर शमीम शाह जी, सबसे ज्यादा दुख जमाने के इमाम को है दादियों के बाजार जाने का, दादियों के दरबार जाने का। कोशिश किया करो, हर मजलिस में कहा करो मौला तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है। कोशिश किया करो यार, रिवायत है पीर काशिफ शाह जी, खुदा ना करे कोई किसी का दुनिया से चला जाए, अफसोस करने किसको नहीं जो जुर्म से पहले सजा दे। मैं करीम इमाम हूं, मैं जुर्म से पहले सजा नहीं देता। गुजरता रहा वक्त, आ गई 19 की शब, इस जालिम ने वो जुल्म किया, हाय हाय अम्मा खून में रंगीन हुआ, रीश अतहर खिजाब हुई खून से, हसनैन करीमैन मस्जिद को दौड़े। लिखा है पहली रिवायत हसनैन करीमैन मस्जिद में थे, एक रिवायत मस्जिद में दौड़े। सरकार अब्बास सलमदार के हवाले से रिवायत में निकाले मदीन की पढ़ी है, वो फरमाते हैं गाजी अब्बास सलमदार सारी रात फरमाते हम तिलावत में मसरूफ रहे, इस इंतजार में थे अब अजान देगा मुअज्जिन तो हम मस्जिद जाएंगे। इधर मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर कहा, इस इंतजार में थे हम। उस वक्त अचानक हम एक मुकाशफा देख रहे थे। मुकाशफा क्या देखा कि आसमान से एक काबा गिरा है, जमीन पे काबे के गिरने की देर थी, मलाइका ने आके अपने पैरों को मस करना शुरू किया, मस करके उड़ के जाते हैं। अभी हम देख रहे थे मुकाशफा, अचानक शाम वाली ने आवाज दे के कहा गाजी बाबा को जरब लग गई है, गाजी जल्दी जा मस्जिद से बाबा को लेके आ। सरकार अब्बास ने कदम जल्दी जल्दी लेने शुरू किए, ना मामा संभाला ना नालैन संभाली। सरकार जो ही चलने लगे, फिर शाम वाली ने पीछे से हाथ रख के कहा अब्बास कोशिश करना, बाबा को कहना बेटी तेरे बगैर रह नहीं सकती, कोशिश करना मस्जिद से बाबा को कहना जल्दी वापस आओ। सरकार अब्बास गए, जाते हुए एक जुमला और भी शहजादी का कान में हजरत अब्बास की पड़ा, आवाज देके कहती है बाबा को कहना अगर आपने देर कर दी मैं खुद मस्जिद आ जाऊंगी। जब कहा ना मस्जिद आ जाऊंगी, सरकारी अब्बास पहुंचे, फरमाते हमने देखा एक तरफ मौला हसन, एक तरफ मौला हुसैन, सराहने वाली तरफ मौला हनफिया खड़े हैं, हम कदमों वाली तरफ खड़े हो गए। खून से रीश अत्थर खिलाफ है, हमने कदमों वाली तरफ खड़े होके कहा आका घर चलिए, बेटी बड़ा इंतजार कर रही है। सरकार फरमाते हैं हाँ हम चलते हैं अभी। सरकार गाजी कहते हैं हमने दूसरा जुमला कहा बाबा बेटी कह रही है अगर आपने देर कर दी हम मस्जिद आ जाएंगे, हम आपके बगैर रह नहीं सकते बाबा। जब कहा ना बेटी मस्जिद आ जाएगी, कहा हसनैन जल्दी उठाओ, मेरी बेटी का मस्जिद आना मुझ अली से बर्दाश्त नहीं है। मैं कहता हूँ या अली पता नहीं उस वक्त क्या मरहला होगा जब शहजादी कौनैन शराबियों के दरबार में, लईनों और मलूनों के दरबार में खड़ी होकर इंतजार कर रही होगी, पता नहीं पेशी किस वक्त होती है। अल्लाह मान आ गया, ये 20 का दिन गुजर गया, 21 की रात। एक जुमला मैंने और कहना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। रात का आखिरी पहर है, फिर मोहसिन शाह अमीर अल मोमिनीन के पास काफी लोग बैठे हैं। सरकार फरमाते सारों को इजाजत है, चले जाओ।
जाते जाते कहते हैं या अली, दिल नहीं कर रहा था, कुछ देर तो और बैठने देते। सरकार फरमाते हैं असल में मामला ये है, ये टाइम है मेरी बेटियों का, ये है मेरी शहजादियों का वक्त, मैंने कुछ देर उनके साथ बैठना है। सरकार ने जब सब चले गए शहजादियों को शहजादों को बुलाया, एक एक के हाथ पे एक एक का हाथ दिया। सरकार ने वसीयत फरमाई। वसीयत फरमाने के बाद मंडी बहाउद्दीन आवाज दे के कहते हैं मेरा छोटा अली कहाँ है? सैयद सज्जाद को लेके आए, सीने अत्तर मासूम है, लेके आए। सरकार ने सीने पे लिटाया, आंखों को बोसा देने लगे, कभी दाइया कभी बाइया, कभी दाइया कभी बाइया। पूछा या अली, सैयद सज्जाद की आंखों को बोसा क्यों? फरमाया असल में इसने देखने हैं वो मंजर, मैं अली पहले इसकी आंखों को बोसा दे के कहता हूँ सलाम है मेरा सज्जाद पे, जिसने वो मंजर देखने हैं जो एक गैरतमंद के लिए देखना बड़ा मुश्किल होता है। इन रोती आंखों से दुआ मांगो, अल्लाह करीम मजलूमों का वारिस जल्दी आए। खुदावंद आलम आए वो हुज्जत खुदा उम्मत से आके पूछे मेरे घर वालों का कसूर क्या था। अल्लाह करे सारे मोमिनों को वक्त देखना नसीब हो जब सुल्तान ज़मीन व ज़मन मरकज़ व महवर कायनात तशरीफ लाके अपने पाक जद के उस गिरिये में जो बैठा है उसको छोड़ के कहे जालिमों तुम बेवारिस समझ के मारते रहे थे, मैं इनका वारिस आ गया हूँ। मंडी बहाउद्दीन वालों शुक्रगुजार हूँ मैं आप सबका। एक छोटा सा तोहफा मैं दौरान खिताब नहीं कह सका, वो आप सबके लिए है। दुआएं तो सारी खूबसूरत हैं मगर सारी खूबसूरत दुआओं में खूबसूरत तरीन दुआ है दुआए अहद। छोटे इमाम ने तिलावत फरमाई और फरमाया जो शख्स रोज़ाना